بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فطرانہ کو فرض قرار دیا ہے تاکہ روزے کے دوران کیے گئے بے مقصد اور بیہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا حاصل ہو۔ چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکوٰۃ الفطر ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے، یعنی فطرانہ واجب ہے، جیسے عید کی نماز سے پہلے مسکین لوگوں تک پہنچا دیا جانا چاہیے۔ اس کی اصل طعام ہی ہے، مگر آج کے دور میں علماء طعام کی قیمت دینے کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک ہر گھرانے کے سربراہ کو اپنے گھر کے ہر اس فرد کی طرف سے ادا کرنا چاہیے جو شوال کا چاند نکلتے وقت زندہ تھا، خواہ وہ ایک دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی مزید تفصیل اپنے کسی معتمد عالم سے پوچھی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کی، اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ تحمل سے کام لیتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسے ہی ہو جیسے تم نے کہا ہے تو گویا تم انہیں گرم گرم راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم اس روش پر رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔ اللہ جل شانہ کی رضا کی خاطر اپنے ساتھ بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دینے والے کو اللہ جل شانہ کی خصوصی مدد حاصل ہوتی ہے، جس سے وہ دنیا میں بھی اپنے معاملات میں کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی۔ قطع رحمی دنیا میں بھی رنج و تکلیف کا باعث ہے اور آخرت میں بھی اس گناہ کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا، آمین آمین آمین۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ جب آپ منبر پر جلوہ گر ہوئے تو آپ نے کہا آمین آمین آمین؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہا، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو اور وہ دوزخ میں داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ جبرائیل نے مجھ سے کہا، آپ اس پر آمین کہیں۔ بس میں نے آمین کہا، اور جبرائیل نے کہا، جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آیا اور مر گیا تو جہنم کی آگ میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ آپ اس پر آمین کہیں۔ بس میں نے آمین کہا۔ پھر کہا کہ وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا اور وہ مر گیا تو وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو گیا، پس اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ آپ اس پر آمین کہیں۔ تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فارس سے تعلق رکھنے والے پڑوسی
साहिब शोरबा अच्छा बनाते थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शोरबा तैयार किया। फिर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हु की बाबत फरमाया, उनको भी दावत है। उन साहब ने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, यानी दावत रद्द फरमा दी। वो साहब दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको भी दावत है। उन्होंने कहा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, यानी दावत रद्द फरमा दी। वो फिर दावत देने के लिए आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा को भी। तो तीसरी बार उन साहब ने कहा कि हाँ। फिर आप दोनों एक दूसरे के पीछे चल पड़े, यहाँ तक कि उसके घर आ गए। चूंकि हदीस में उन साहब का नाम नहीं लिया गया, तो अक्सर उल्मा ने भी नाम की तहकीक से इज्तनाब किया है। दावत ना देने की तवज्जो खाने की कम मिकदार भी हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के बगैर जाने से इनकार, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनसे लगाव का इजहार है, वहां इससे ये भी मालूम होता है कि वलीमा की दावत के अलावा दूसरी दावतों को इनकार भी किया जा सकता है, और अगर कभी किसी ने दावत पर मदऊ ना किया हो तो उस पर मुस्तकिल नाराजगी नहीं पाल लेना चाहिए। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के साए में तशरीफ फरमा थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो फरमाया, रब्बे काबा की कसम, वही लोग सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले हैं। मैं आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा और इत्मीनान से पूछा। इत्मीनान से बैठा ही ना था कि खड़ा हो गया और मैंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ज्यादा मालदार लोग हैं, सिवाय इसके जिसने अपने आगे, अपने पीछे, अपने दाएं, अपने बाएं ऐसे ऐसे और ऐसे कहा, ले लो, और ऐसे लोग बहुत कम हैं जो भी ऊंटों, गायों या बकरियों का मालिक उनकी ज़कात अदा नहीं करता, तो वो क़यामत के दिन इस तरह बड़ी और मोटी होकर आएंगी जितनी ज्यादा से ज्यादा थीं। उसे अपने सींगों से मारेंगी और अपने खुरों से रौंदेंगी। जब भी उनमें से आखिरी गुजर कर जाएगी, पहली उसके सर पर वापस आ जाएगी, हत्ता के लोगों के दरमियान फैसला कर दिया जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा माल को अल्लाह की राह में खर्च कर देने का हुक्म है, और ये इन्फाक सिर्फ ज़कात तक महदूद नहीं, बल्कि ज़कात तो वो कम से कम मिकदार है जिससे कम इन्फाक पर सज़ा मिलेगी। ये भी याद रहे कि अल्लाह हराम कमाई में से सदका भी कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कस्बे हलाल की तौफीक दे और ज़कात से कहीं ज़्यादा बढ़कर माल को अल्लाह की राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।